آل نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، منبع فیض و برکات، پیکر رشد و ہدایت، حضور الشاہ سرکار حسین میاں صاحب قبلہ خانقاہ واحدیہ بالگرام شریف دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو چکی ہے، جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے امام نے بہت پہلے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کاوش ہے، یہ محنت ہے حضرت حافظ و قاری محمد رضوان صاحب، جو آپ کے امام ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے رہنما ہیں، کہ ٹکرا کی سرزمین پر پہلی بار آل رسول کی آمد ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ انتظامیہ کمیٹی کی محبت اور یہاں کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری محمد رضوان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کاوش ہے، یہ محنت ہے کہ آپ کے درمیان اس ٹکرا کی سرزمین پر میں تو یوں کہوں گا کہ آج ہم سب کی معراج ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کی معراج ہے کہ ایک آل رسول کی چہرے نور کی زیارت کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، غوث اعظم کے لاڈلے یہاں موجود ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، چہرے نور کی زیارت کیجئے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے۔ اور ایک بات اور بھی میں بہت ہی فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان سرکار حسین ملت کی آمد ہے۔ یہ حسین موقع ٹکرا والوں جانے مت دینا، جو ابھی تک داخلے سلسلہ نہ ہوئے ہوں یا اگر ہیں بھی تو طلب بیت بھی ہو سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا حسین موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا، آج دامن پکڑ لینا اور مچل کر کے یہی کہنا کہ سرکار غوث اعظم کے آپ لاڈلے ہیں، شہزادے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں کہ ٹکرا کی آبادی پر رحمت و نور کی برسات بھی ہو جائے اور ٹکرا والوں کے ہر گھر میں رحمتوں اور خیر و برکت کا انبار بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ٹکرا والوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ آؤ میری قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھنے کو اور سننے کو جو ملتا ہے کہ تقریباً 8-9 لاکھ ہماری قوم کی بیٹیاں جو ہے مرتدہ ہو چکی ہیں، غیروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن گئی ہیں۔ اے میری بیٹیوں، تمہارے دامن میں کس چیز کی کمی ہے؟ سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا، اللہ نے جوڑا لکھا ہوا ہے، وقت آئے گا نکاح تمہارا بھی ہو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سرمایہ داروں کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے مجرم آپ بھی ہو، کہیں نہ کہیں اس کے مجرم ہم بھی ہیں، جو ہماری سماج میں، ہماری قوم میں یہ جہیز کا جو متاج بن کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی ہماری قوم کی بیٹیاں قرقاب ہو رہی ہیں، اس کے مجرم تم ہو، اس کے مجرم ہم ہیں۔ کہیں ہماری قوم کی بیٹیاں آتش زنی کے شکار ہو رہی ہیں، اس کے مجرم تم ہو۔ کہیں ہماری بیٹیاں تخت دار پہ لٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے مجرم تم ہو، ہم ہیں۔ کاش ہمارے سماج سے یہ جہیز کی لعنت جیسی بیماری ختم ہو گئی ہوتی، ہم نے جو ہے مسلمانوں نکاح کو آسان کر دیا ہوتا، تو آج یہ ہماری بیٹیاں مرتدہ ہوتی ہوئی نظر نہ آتی۔ آج جس عمر میں ان کے ہاتھ پیلے ہونا چاہیے، اس عمر میں وہ تختے دار پہ لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کو بھی سدھارنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کا جو ہے، جو ضمیر جو ہے، جگہ ہے جو دوسری کی طرف جو مائل ہو چکا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو خاتمہ کرنا ہوگا۔ اے میرے قوم کے بچوں، میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، اے میرے قوم کے بچوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ جب باپ
तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाए या बेटी देखने के लिए जाए या बहू लाने के लिए जाए तो अपने बाप से इतना ही मुतालबा करना, अब्बो बहू जा रहे हो तलाश करने के लिए तो ऐसी बहू लेकर के आना, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें अपाचे गाड़ी नहीं चाहिए, हमें सरमाया नहीं चाहिए, बस इस तरीके से बहू लेकर के आना जो कुरान पढ़े हुए हो, मुसल्ला साथ में लेकर के आए, कुरान साथ में लेकर के आए, फातिमा की कनीज बन करके वो आए और ये पूछ लेना मेरे अब्बू जान कि तूने फातिमा की सीरत को पढ़ा है या नहीं, तूने कुरान पढ़ा है या नहीं, तूने जो है फातिमा की सीरत को पढ़ा है या नहीं। अगर फातिमा की सीरत को पढ़ा है, फातिमा की कुरान को पढ़ा है तो अब्बू उसको अपने घर की बहू बना लेना। एक कौम के लोगों, खुदा की कसम, जिस दिन हमारी कौम की बेटियों के हाथ जब पीले होंगे, इधर बेटी मुस्कुराएगी, जन्नत की हूरें तेरे लिए बाहें फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, हम चाहें तो बचा सकते हैं अपनी कौम की बेटियों को। मुसलमानों, हम अपनी कौम की बेटियों को, जो औलाद वाले हैं, वालिदैन हैं, उन्हें चाहिए कि जहां अपने बच्चियों को जो है दुनियावी तालीम दिलाते हैं, अपनी बच्चियों को फातिमा के सीरत भी पढ़वाया करें, कुरान की तालीम भी दिलवा दिया करें। आओ मुसलमानों, मेरे कौम के बच्चों, आखिर ये माशरे में सुधार कैसे पैदा होगा, गरीब बच्चियों की शादी कैसे की जा सकती है? आओ, बड़ा आसान तरीका है मेरे भाई। अगर इस इलाके में देखा जाए, साल में 10 शादियां होती हैं और 10 शादियों में अगर नाच गाने होते हैं, डीजे और बाजे बजाए जाते हैं तो 10-15 हजार रुपया हराम कामों में खर्च होता है। वो 10-15 हजार रुपया बचा लिया जाए। अगर साल में 10 ही शादी होती है और डीजे और नाच और गाने पर, खुराफात पर जो है 10,000 रुपया खर्च कर दिया जाता है, तो अगर महल्ले में 10 शादी हुई है और अगर 10,000 रुपए को बचा करके 10 1 लाख रुपया होता है, फिर 1 लाख रुपया गांव के किसी सरमायादार के पास जमा कर दिया जाए और उसके बाद ये कहा जाए कुछ पैसे इकट्ठा कर करके जो है साल में हम लोग एक गरीब बच्ची की शादी के लिए इंतजाम करेंगे। खुदा की कसम, ये बड़ा आसान तरीका है। एक तो खुराफात से भी तुम बच जाओगे, हराम कामों से भी बच जाओगे और हमारी और तुम्हारी कौम की बच्चियों की शादी भी हो जाएगी। आओ, फातिमा की किरदार में आपके सामने रखता हूँ। आका जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा देखो कि यहूदी ने कहा, ए मेरे मुस्तफा, सवारी का इंतजाम आपने किया है, कपड़े का इंतजाम आपने किया है, पैसे का इंतजाम आपने कर दिया है, अब कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। शमौन आगे बढ़ा नबी कौनैन सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ए मेरे आका, कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, शमौन, मदीना में आए हुए हमें काफी अरसा हो गया, तूने मेरा उठना देखा, तूने मेरा बैठना देखा, तूने मेरा चलना देखा, आखिर इससे पहले तूने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? तो शमौन कहता है, ए मेरे मुस्तफा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, एक वक्त आएगा आखिरी नबी मक्का में जलवागर होगा और मक्का से हिजरत करके वो मदीना आएंगे और मदीना के घरों में फाका हो रहा होगा। ऐसे मौके पर एक यहूदी आएगा, पैगंबर की बारगाह में खाने का सवाल करेगा। एक सहाबी रसूल खातूने जन्नत के घर पहुंचेंगे और खातूने जन्नत अपनी चादर उठा करके गिरवे रख करके 2 रोटी पैगंबर की बारगाह में पेश कर देंगी। कह दो सुभान अल्लाह। ए मेरे मुस्तफा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा भी है और आज देख भी लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान पैगंबर इस्लाम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदनी जिंदगी देखे आप पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मेरे मुस्तफा घर से बाहर निकले
दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर चले, देखा कि शाहराह पर उधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ से मुरादे मुस्तफा आ रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा कुर्बान जाए, दोनों आपस में मुलाकात हुई। अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, उमर पूरा मदीना जो है इस वक्त कैलूले में है, अपनी अपनी घरों में सब आराम कर रहे हैं, ये चिलचिलाती हुई धूप में तुम निकले क्यों हो? बादे सुमोम की हवाएं चल रही हैं, ये रेत उड़ उड़ करके चश्म में पड़ते हैं, चश्म जो है बिल्कुल सुर्ख है, आखिर निकले क्यों धूप के सन्नाटे, धूप के आलम में? तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे भाई मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा अबू बकर सिद्दीक के घर चलूं, कुछ खा लूं, कह दो सुभान अल्लाह। मुरादे मुस्तफा ने पूछा, ए अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, आप किस लिए निकले हो? तो अफजलुल बशर फरमाते हैं, मेरे भाई उमर मैं भी यही सोच के निकला था घर से कि चले, भूख लगी है मुरादे मुस्तफा के पास, उमर इब्न खत्ताब के पास, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ मिल जाए खा लो। आपस में भी गुफ्तगू कर ही रहे थे, उधर से आमना के चांद आ रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, जाने जानाने आलमीन आ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, शफीउल मुज़नबीन आ रहे हैं। मुरादे मुस्तफा ने कहा, अबू बकर देख रहे हो आमना के चांद आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, अब खाने का इंतजाम हो गया। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ लाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, ए मेरे मुस्तफा, ये चिलचिलाती हुई धूप में आप बाहर क्यों निकले हुए हैं? मेरे आका ने फरमाया, उमर जिस भूख ने तुमको घर से बाहर कर दिया, उसी भूख की बुनियाद पर मैं भी निकला था, सोचा अपने जानिसार अबू बकर के घर चलो। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख की बुनियाद पर तो मैं भी बाहर निकला हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, चलो चलो अपने जानिसार के पास लेकर के चलता हूँ। चलते जा रहे हैं, जनाब सैयदना अय्यूब से मुलाकात हो गई, कह दो सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना अय्यूब ने जैसे ही देखा रहमतुल लिल आलमीन को, बानिए इस्लाम को, सैयदुल मुरसलीन को, नबीए रहमत पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आए मेरे आका, मेरे गरीब खाने पे आज आप मेहमान न बन जाए, कह दो सुभान अल्लाह। आज मेरे गरीब खाने में मेरे आका ने फरमाया, अय्यूब जैसी तुम्हारी मर्जी। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, ले जाने के बाद खजूर पेश किया, पानी पेश किया, कहा मेरे मुस्तफा नौश फरमाए, मैं अभी आता हूँ। गए जल्दी से बकरी के बच्चे को दबा किया, अब उधर सालन पक रहा है, रोटियां पक रही हैं, इधर मेरे मुस्तफा ने खजूर और पानी को नौश फरमा लिया, खजूर खा लिया, जानिसारों ने भी खा लिया। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछा दिया। अय्यूब दस्तरखान जब बिछा दिया, सालन और रोटी ला करके रख दिया, मेरे आका की चश्मे नबूवत नम हो गए। जनाब अय्यूब ने कहा, ए मेरे मुस्तफा, क्या मेहमान नवाजी में कुछ कमी हो गई? मेरे आका ने फरमाया, अय्यूब अगर तुम कहो तो 2 बोटी और रोटी मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा दूं, कह दो सुभान अल्लाह। ए फातिमा की कनीजो जरा सुनो, खातूने जन्नत की कनीजो जरा सुनो, इस्लाम की वो शहजादी है, बानिए इस्लाम की बेटी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 2 बोटी और रोटी मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा दूं। मुसलमानों, जनाब अय्यूब ने कहा था, मेरे मुस्तफा ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपका है, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका उम्मती हूँ। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जरा आप अंदाजा लगाओ, नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उधर पहुंचा दिया गया। अब आओ मुसलमानों, नबी की बारगाह में
میرے آقا نے اپنی بیٹی کے گھر روٹی پہنچائی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ نبی برحق پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا کے جان رحمت کے شکم نبوت پر پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی مزدوری کر کے جب گھر آتے ہیں، جو لے کر کے آتے ہیں، خاتون جنت نے اسے چکی میں ڈال کر کے آٹا بنایا ہے، بنانے کے بعد روٹیاں پکائی ہیں۔ اس سے پہلے کی منادی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے ممبر سے صدائے وحدانیت بلند کرتے، اللہ کی کبریائی بلند کرتے، وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے۔ ادھر خاتون جنت نے روٹی تیار کی اور روٹی تیار کرنے کے بعد مولا علی کے سامنے، حسن کے سامنے، حسین کے سامنے، شہزادوں کے سامنے پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد مسلمانوں قربان ہو جاؤ، ایک روٹی اپنے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے، حضرت خاتون جنت کے سامنے بھی ایک ہی روٹی ہے، مگر قربان جاؤ۔ ادھر منادی رسول نے جیسے ہی رب کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کیا ہے، مولا علی نے افطار شروع کر دیا۔ خاتون جنت نے آدھی روٹی کو کھا لیا، آدھی کو بچا دیا، اپنے دوپٹے کے کونے میں گرہ لگا لیا۔ حضرت امام حسن پاک نے پوچھا تھا، ماں ایک ہی روٹی تو آپ کے بھی حصے میں آئی تھی، ایک ہی روٹی ہمارے بھی حصے میں آئی ہے، لیکن آپ نے آدھی کھائی ہے، آدھی آپ نے بچا کیوں لی ہے؟ تو خاتون جنت کا جملہ سنو، فرماتی میرے شہزادے جلدی سے اپنے والد کے ساتھ جاؤ، مغرب کی نماز ادا کرو۔ خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا، مصلی بچھانے کے بعد نماز مغرب ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد حضرت علی آ گئے۔ خاتون جنت نے کہا، علی اجازت ہو تو اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں؟ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا قربان تو جاؤ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، فاطمہ جاؤ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا چلی ہے، دوپٹے میں حیا کی چادر میں ملبوس ہوتی ہے، حیا کی چادر لپیٹی ہے، خاتون جنت چلی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے مسلمانوں کا شان نبوت پہ کھڑی ہوتے ہیں۔ مسجد نبی سے میرے آقا نکل کر کے جب آئے تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ سمجھ جاتے ہیں، میرے آقا نے پہلے ہی سلام کر لیا اپنی بیٹی کو، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بیٹی خاتون جنت، جب خاتون جنت آتی تھی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کے کلائی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، کیا کبھی ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کے پیشانی کو، کلائی کو بوسہ دیا ہے؟ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، بیٹیاں رحمت ہے، رحمت جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کا پردہ بن جاتی ہے، اور یہی بیٹی جب سن بلوغیت تک پہنچ جاتی ہے، اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ کو پیلے کر دیتے ہیں، تو اب وہی بیٹی اپنے شوہر کے لیے جہنم کا پردہ بن جاتی ہے۔ اور جب میاں بیوی کے اتصال سے کوئی شہزادہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی جنت اس کے قدموں تلے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی رحمت پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اندر تشریف لے چلو۔ خاتون جنت اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد دوپٹے کا گرہ کھولتی ہے۔ غیب کا نبی کو سب کچھ معلوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا، بابا آپ بھوکے سے ہیں، آدھی ایک روٹی میرے حصے میں آئی تھی، میں نے آدھی کھا لی ہے، آدھی بچا کر کے آپ کے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ اتنا کہا خاتون جنت رونے لگی۔ جب رونے لگی فاطمہ تو میرے آقا نے فرمایا، اصبر یا فاطمہ، اصبر یا فاطمہ، اصبر یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر، فاطمہ صبر کر لے، فاطمہ صبر کر لے۔ خاتون جنت نے کہا تھا، بابا میرے صبر کرنے کی بنیاد پر آپ کی امت کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی تو جتنا صبر کرے گی میری گنہگار امت بخش دی جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو خاتون جنت نے کہا تھا، بابا اب پوری زندگی مجھے شیر ہو کر کے کھانا نہ ملے، میں زندگی گزار لوں گی، کیونکہ آپ کی امت کا سوال ہے، آپ کی گنہگار امت کا سوال ہے۔ آؤ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک ٹکڑا سنو، اور اس کے بعد گفتگو سماعت، پھر شاہکار ترنم ہوں گے، اور پھر سرکار جو ہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت، منبع فیض و برکات، پیکر رشد و ہدایت، آل نبی اولاد علی
औलाद गौसे आदम हुजूर शाह सरकार हुसैन मिल्लत के मवाइद हसना से उनके जो है कलमात से हम सभी हजरात मुस्तफीद होंगे और उसके बाद जो हजरात दाखिली सिलसिला होना चाहते हैं वो हो जाएंगे। फिर हजरत का हुक्म होगा, हम लोग सलाम के लिए खड़े होंगे। आओ नबी रहमत पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, अहदे हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, कह दो सुभान अल्लाह। मुरादे मुस्तफा का जमाना है, खलीफे दोयम है। एक नौजवान की शादी, पहले भी शादी होती थी, आज भी शादी हो रही है, लेकिन पहले के जो लोग भी कुछ ऐसे हुआ करते थे जो अपने माँ बाप के नाफरमान हुआ करते थे। एक नौजवान की शादी हुई, कुछ ही अरसा बीता, सास बहू में झगड़ा होने लगा, और जब सास बहू में झगड़ा होने लगा, मुसलमानों कुर्बान तो जाओ आप, नबी रहमत पैगंबर इस्लाम के दीवानों, उस शहजादे को उसकी बीवी ने बुलाया, कहा एक काम करो, या तो तुम अपनी माँ को घर में रखो या तो मैं रहूंगी, वरना अगर तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं बाहर चली, और अगर मैं रहूंगी तो तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, या तो अपनी माँ को घर से बाहर कर दो। नौजवान ने अपनी माँ की कलाई को पकड़ा, पकड़ने के बाद आबादी से घर से बाहर कर दिया, आबादी से दूर ले जा करके अपनी माँ को छोड़ आता है। ए मेरे कौम के नौजवानों, जिस माँ ने अपनी कोख में 9 माह रखा हो, जिस माँ ने अपने सीने से लगा करके 2 साल दूध पिलाया हो, जिस माँ ने तुम्हारे पेशाब किए हुए नापाक बिस्तर पे सोकर तुमको अपने पेट की गर्मी दे करके सुलाया हो, आलम शबाब में कदम रखने के बाद बाप की शफकतों को तुम भूल गए, माँ के प्यार को तुम भूल गए, जरा कुर्बान तो जाओ मुसलमानों। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस नौजवान ने माँ की कलाई को पकड़ा और आबादी से बाहर कर दिया। शाहरा पे माँ बैठी हुई है और लोग आते रहे जाते रहे, कुछ दे देते खा लेती, कुछ अरसे के बाद मुसलमानों वो आबादी में आ जाती है, एक के घर जाती है, जारो कशी करती है, चौका बर्तन करने लगती है, घर में झाड़ू लगाने लगती है, खाना मिल जाता खा लेती। कुछ अरसे के बाद उसको अपने बेटे की मोहब्बत याद आई, माँ की ममता बेदार हुई, वापस घर आती है, रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है कौन? माँ ने कहा बेटे तेरी माँ तेरे दरवाजे पर आई है, रोटी मांगने नहीं आई है, कपड़ा मांगने नहीं आई है, खाना मांगने नहीं आई है। ये मेरे लाल कई महीना हो गया जिसको तुम मुझको मैंने जिसको तुम जो शिकम में रखा था और जिसको जन्म दिया था, जिसको सीने से लगा करके 2 साल दूध पिलाया था, ये मेरे लाल कई महीना हो गया तेरा चेहरा नहीं देखा है, तेरा चेहरा देखने आई हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे लाल मुझे रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, खाली अपना चेहरा दिखा दे। मुसलमानों कुर्बान जाओ, उसकी औरत ने अपने शौहर के कलाई को पकड़ा, बिठाया, जाती है दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद कहती है फिर आ गई हो तुम दरवाजे पर, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। माँ रूठ करके वापिस आ जाती है। आलम देखो जरा होता क्या है, एक काफिला मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए जा रहा था। उस नौजवान ने सोचा चलो मैं भी मुल्क शाम तिजारत की कर रहा हूँ, अपने मालो असबाब को इकट्ठा किया, मुल्क शाम तिजारत के लिए चल पड़ा काफिला वालों के साथ। शाम होती है, खेमा नसब हो गया, मंजिल किया है, खेमा नसब हो गया। मगर मुसलमानों कुर्बान जाओ, रात के सयाह कल भी थे आज भी हैं, डाकू कल भी चला करते थे आज भी चला करते हैं, चोर पहले भी थे आज भी हैं। रात के सन्नाटे में कुछ चोर आए और आने के बाद सबके मालो असबाब को छीन लिया, लूट लिया और उस नौजवान के दोनों बाजुओं को कलम किया, रस्सी से बांधकर उसके गले में लटका दिया, तड़पता हुआ छोड़ करके चले गए। मालो असबाब को लूट करके जब डकैत और सयाह चले गए, जाने के बाद उन तमाम लोगों ने, काफिला वालों ने, अब मालो असबाब तो है नहीं कि मुल्क शाम जाए, उस नौजवान के जिस्म को उठाया, ला करके मदीना के उसके घर पे छोड़ दिया। ये खबर जंगल के आग की तरीके से फैलती है, रफ्ता रफ्ता ये खबर उससे के माँ तक पहुंच जाती है। माँ का कलेजा छलनी हो जाता है, माँ उठती है, लकड़ी का सहारा लेती है और लकड़ी का सहारा लेते लेते अपने लाल के दरवाजे पे आती है। देखती क्या है कि अहले मदीना का हुजूम लगा हुआ है। माँ ने जम्मे कफीर को आवाज दी है, ए लोगों हट जाओ, मुझे अपने लाल के पास जाने दो, अपने शहजादे के पास जाने दो, अपने बेटे के पास जाने दो, अपने जिगर के
ٹکڑے کے پاس جانے دو۔ فوراً مجمع میں جو مجمع منتشر ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے قریب آتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، فوراً کہا ہے میرے لال یہ کس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اب بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو آنکھ پہ پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا ماں یہ تیرے نافرمانی کی مجھے سزا ملی ہے، معاف کر دے۔ کہہ دو سبحان اللہ، بے شک تیری نافرمانی کی مجھے معاف